أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما ليسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأذون الكريم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلح يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك مسحون وحلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك جننا ودنا أنفسنا ولنا أولادنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وينفقنا فيك أمانك ويعذك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين ذي بغي ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة عدنا مجدنا داما في الحال والمعال إنك سميع اللهم اغفر لنا ولأولادنا سبنا لمن حبنا فيك لمن أحسن إلينا ونادنا نسمنا سمات وصلى اللهم على عبدك سيدنا مولانا محمد وارزقنا كمال المتبادل الله لنا بيتنا في عافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-9 ini riwayat Abu Hurairah yang sudah kita baca pada beberapa pertemuan, yang mana Rasul menyampaikan tentang prinsip kita dalam kehidupan di atas dunia ini, bagaimana kita muamalah terhadap syariat, terhadap perintah syariat dan terhadap larangan syariat.
Beliau menyampaikan apa yang aku larang, maka jauhilah perkara tersebut. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semaksimal apa yang kalian mampu. Prinsip yang sederhana sebetulnya. Semua yang merupakan larangan, tinggalkan, jauhi. Semua yang merupakan perintah, lakukan, kerjakan. Semaksimal bagaimana kita bisa untuk mengerjakan. Kemudian Nabi menyampaikan peringatan tentang apa yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu, agar hal tersebut tidak terjadi juga kepada umatnya. Nah, Nabi ingatkan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang disampaikan kepada Nabi dan juga Rasul mereka. Pertanyaan di sini, ya, pertanyaan yang mengada-ngada, pertanyaan yang dibuat-buat, bukan pertanyaan yang memang mencari kebenaran, bukan pertanyaan yang memang untuk cari ilmu, ya, tapi pertanyaan yang dibuat-buat, mengada-ngada. Nah, kita sudah ceritakan beberapa kisah pada pertemuan yang lalu itu. Nah, maka sahabat Ubay bin Ka'ab, begitu juga sahabat Zaid bin Thabit. Dua orang sahabat ini, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan juga masih banyak yang lain daripada keduanya tersebut, daripada pembesar sahabat. Kalau ditanya tentang satu permasalahan, idza su'ila an mas'alah, kalau ada orang bertanya tentang satu pertanyaan gitu, maka beliau kembali bertanya, awaqa'at hadhih, itu yang kamu tanyakan, masalahnya sudah ada atau belum? Sudah terjadi atau belum? Fa'in qila na'am, kalau dikatakan oh ya, masalah sudah terjadi, maka baru akan dijawab nanti dengan dasar, dengan landasan ilmu. Tapi kalau perkara itu belum terjadi, maka mereka mengatakan ya sudah, tunggu dulu, nanti kalau sudah terjadi baru kita bahas. Nek wis terjadi nanti kita jawab. Saya teringat dulu ketika pernah belajar dengan salah satu guru, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Waktu itu belajar kitab Minhajut Talibin karya Imam Nawawi. Pas bab tentang istiqbalul kiblah, termasuk salah satu syarat sholat istiqbalul kiblah, menghadap arah kiblat. Beliau menjelaskan panjang lebar semuanya. Kemudian salah satu murid yang tanya, Habib, kalau misalnya naik ke bulan, kalau naik ke bulan, terus gimana nanti sholatnya? Menghadapnya gimana? Maka beliau, Habib Ali Masyhur ini, spontan beliau langsung menjawab, ente nanti kalau naik ke bulan, telepon ana, tak tunjukkan arah kiblatnya kemana. Ente kalau ke bulan, nanti telepon, engko tak tuduhno arah kiblatnya kemana. Ya, ini kan pertanyaan yang
ngada-ngada, ya, model yang seperti begini. Nah, maka mereka para sahabat menghindari hal-hal yang seperti begini ini, karena khawatir, takut apa yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu. Mengada-ngada pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Ya, Bani Israel yang mengamalkan kepada Nabi Musa, arinallaha jahratan, coba tunjukkan Allah itu kepada kami secara terang-terangan supaya kita bisa melihat Allah itu kayak apa sih, modelnya kayak apa. Itu yang membuat mereka celaka. Kemudian yang kedua dikatakan, yang membuat mereka celaka, waqtilafuhum ala ambiyaihim, penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Seneng lawan, Pak. Seneng menentang, seneng melawan. Dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Ini yang membuat mereka celaka. Apa yang terjadi kepada Bani Israel? Mereka memaksa kepada Nabi Musa. Ayo Musa, berangkat perang. Kita ini tertindas. Ayo perang, ngajak perang. Nabi Musa nunggu perintah dari Allah. Mereka maksa terus kepada Nabi Musa. Dipaksa Nabi Musa, pokoknya diajak perang, ayo perang, ayo. Kita ini kalau tidak perang, kita ini tertindas seperti begini. Hasil maksa perang. Sampai akhirnya turun ayat perintah untuk mereka berangkat berperang. Ketika turun ayat untuk berangkat berperang, apa yang mereka katakan? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kalau mau perang berangkat to mbek Tuhanmu ya Musa. Tak enteni ning kene wae. Ya, saya tunggu ada di sini. Ngotot ngeyel untuk minta perang-perang, turun ayat perang, mereka katakan idhab anta wa rabbuk. Berangkat kamu dan Tuhanmu nek ape perang. Kamu dan Tuhanmu tok. Ya, inna hahuna qaidun, kami akan tunggu, akan duduk diam ada di sini. Nah, dikisahkan juga, diceritakan, mereka orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Nabi Musa an yatafarraghu lil ibadah yaumal jum'ah. Nabi Musa ngasih perintah, dalam 1 minggu, 1 hari, Jumat, gunakan fokus untuk ibadah. Tidak ada kegiatan yang lain kecuali untuk ibadah. Yang lainnya monggo silahkan. Hari Jumat khusus, fokus, totalitas untuk ibadah. Yatafarraghu lil ibadah yaumal jum'ah. Dan Nabi Musa menyampaikan tentang kemuliaannya, keutamaannya. Ahbarahum bifadlih. Jumat itu kini ceritakan kemuliaan hari Jumat. Apa yang terjadi? Mereka menolak. Ya, mereka menolak. Abau, mereka menolak. Seraya mereka mengatakan la nurid yaumal jum'ah, nurid yaumas sabat. Kalau Jumat kami tidak mau. Sabtu wae. Ya, Sabtu wae. Ojo Jumat. Tapi Sabtu. Ya, milih Sabtu. Nah, Nabi Musa perintahkan Jumat, mereka enggak mau. Sabtu wae. Ojo Jumat. Ya, jangan Jumat. Diiyakan enggak? Ya wis, Jumat. Tapi Allah berikan ujian. Allah berikan ujian kepada mereka. Allah berikan ujian kepada mereka. Ya wis, Sabtu ya, khusus ibadah. Berarti Sabtu kalian tidak boleh untuk mengambil ikan ada di laut. Karena mereka kerjanya itu nelayan. Ya, kebanyakan adalah nelayan. Oke, Sabtu. Tapi Sabtu tidak ada yang boleh berangkat
cara kene ngono menyang ya. Ya, enggak boleh berangkat ke laut untuk cari ikan. Harrama alaihim saydas samakfi. Allah mengharamkan untuk berburu ikan laut ada di hari Sabtu. Ya wis, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Nah, Allah berikan ujian. Allah berikan ujian. Nah, kalau hari Sabtu itu ikan itu keluar dengan jumlah yang sangat besar. Sampai dikatakan fala yural ma' min kathrotih. Sampai airnya itu tidak kelihatan saking banyaknya ikannya. Ya, ikan itu bermunculan dengan sangat banyak sekali. Mereka melihat, mereka menyaksikan itu. Tapi keesokan harinya balik ke normal maneh. Pokoknya ben Sabtu seperti itu. Akhirnya mereka mikir, ini gimana caranya yo? Ya, ini caranya gimana? Kita kan tidak boleh berburu di hari Sabtu. Lah Sabtu iwake akeh. Ya, Sabtu ikannya banyak. Terus gimana? Fawas fasalahumus syaiton. Ya, dibisiki mbek setan. Ya, dikei akal, pikiran ambekan setan. Gini loh. Jangan berburu di hari Sabtu. Sabtunya jangan berburu. Tapi Jumat buat jebakan. Ya. Nah, Jumat buat jebakan. Nah, gali, parit. Nah, buat jebakan. Nah, gali di situ, parit, buat jebakan pada hari Jumat. Nah, nanti ikan akan banyak masuk ke situ. Ahad baru kita ambil, ya. Ahad baru kita ambil. Nah. Iyo, ide cemerlang ini ya. Ide yang cemerlang ini, ya, bagus idenya ini. Ya. Akhirnya mereka melakukan, Pak. Kalau Jumat digali, nah, buat galian dalam sekiranya nanti ikan itu terjebak di situ. Nah, ikan terjebak ada di situ. Nah, betul, banyak dapat. Dan hari Ahad mereka ambil dapat jumlah yang besar. Ya. Nah, mereka dapat jumlah yang besar. Nah, beberapa orang-orang yang patuh taat kepada Nabi Musa mengatakan hadi khilah ini khilah, ngakali, ini pasti akan turun adab dari Allah kalau begini nih. Ini ngakali model kayak begini ini akan turun nanti adab dari Allah. Tenono wae kok lawan adab. Ternyata Allah enggak menurunkan adab. Nah, lam yu'ajjilu bil uqubah. Ya, Allah enggak menyegerakan menurunkan adab kepada mereka. Ya, kalau bahasa kita misalnya ini ora apa-apa tibane ora kualat, ya. Enggak kena apa-apa, enggak kualat tibane mereka seperti itu. Apa yang terjadi? Tabi'ahum jama'ah tsumma jama'ah. Akhirnya kelompok-kelompok banyak yang ikut, yang membuat seperti itu. Jadi asalnya cuma beberapa saja. Kok ternyata enggak ada apa-apa, diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, sampai hampir sepertiga, Pak. Sepertiga dari warga melakukan seperti itu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Kesuwen dengan ini jebakan ngene, guys. Sabtu tabrak wis. Ya, Sabtu pun tabrak taja'aru ala sabat. Nekat wis. Sabtu mereka berangkat untuk berburu padahal Allah sudah mengharamkan. Allah melarang. Ya, mereka enggak peduli. Bahkan justru mereka mengatakan manaro asabat ilaqat halabina. Ternyata Sabtu itu sudah jadi halal bagi kita untuk berburu. Ya, sudah tidak apa-apa lagi kita untuk berburu. Di sini ada 3 kelompok daripada mereka. Yang sepertiga nekat ngelanggar. Sepertiga lagi
tidak melanggar tapi mendiamkan. Ya, tapi mendiamkan. Ya, tapi mendiamkan. Ya, mereka melakukan kejahatan tersebut, melakukan pelanggaran tersebut, lam yanhau, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Nah, sepertiga lagi yang mereka melakukan nahi mungkar. Ya, mereka melakukan nahi mungkar, mereka melarang, mereka mencegah mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, sehingga apa yang terjadi akhirnya? Ghadiballah alaihim. Ya, Allah pun turunkan murkanya kepada mereka. Bukan cuman yang melanggar, yang mendiamkan itu pun juga ikut terkena adabnya. Ya, ikut terkena adabnya. Allah rubah wujud mereka itu, famasahahum kiradah wa khanazir. Allah rubah wujud mereka itu jadi kera dan jadi babi selama 3 hari, kemudian setelah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 hari dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu. Mereka banyak nentang. Ya, ada perintah apa itu mereka tentang. Nah, Ramadan itu puasa, mereka juga pernah mendapatkan. Nah, maka itu ayat kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang sebelum kalian juga pernah mendapatkan perintah untuk puasa. Pernah mendapatkan perintah untuk puasa. Saat turun perintah puasa kepada mereka, saat itu musim panas. Ya, panas itu kalau di Biladul Arab ya enggak seperti ada di Indonesia di sini. Panasnya nemen dan siangnya itu lebih lama. Ya, nah, kalau kita di sini kan standar. Ya, kita ini iklimnya tropis, standar musim panas, musim hujan, ya siang malam ya paling cuma selisih sekitar setengah jam tok, paling antan maghrib itu kan agak setengah 6 ya jam 6 gitu tok, ya cuman selisih setengah jam tok. Tapi kalau di Biladul Arab itu nampak ya kayak seperti sekarang ini musim panas. Ya, teman-teman kita yang lagi berangkat menunaikan ibadah haji, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan kesehatan semuanya. Di sana lagi musim panas, ya. Di sana lagi musim panas sekarang ini. Nah, itu siangnya lebih lama daripada malamnya, ya, siangnya lebih lama daripada malamnya. Nah, mereka mendapatkan kewajiban puasa saat itu pas musim panas. Akhirnya mereka mengatakan, kita tunggu saja musim dingin. Nanti kalau sudah dingin, baru kita puasa. Sebagai gantinya ditambahi. Ya. Sebagai gantinya ditambahi. Enggak cuma 1 bulan, tapi 40 hari. 40 hari. Walhasil dinyang. Ya, dinyang, ditawar itu. Nah, apa yang terjadi ketika musim dingin? Apakah mereka puasa? Ya enggak. Ya mereka tidak berpuasa. Ya mereka tidak berpuasa. Nah, maka itu Nabi ingatkan kepada kita, hati-hati. Umat terdahulu itu mereka celaka ya gara-gara ini loh. Ikhtilafnya mereka ini loh. Nentang, ngelawan dengan apa yang disampaikan oleh para nabi mereka ini. Nah, 2 hal ini jangan sampai terjadi kepada kita ini. Nah, Nabi ingatkan. Jangan 2 hal ini terjadi kepada kita. Ini mereka dulu celaka gara-gara 2 hal ini. Jangan kita ikut-ikutan. Apa nanti akibatnya? Ya pasti akan celaka juga. Ya, pasti akan celaka juga. Nah, inilah yang diingatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan Nabi. Ya, jadi Nabi ini, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ini ya, gak adalah yang istilahnya orang itu lebih perhatian, lebih sayang kepada kita
melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Cintanya Nabi kepada umat ini melebihi cinta orang tua kepada anak, Pak. Melebihi cintanya orang tua kepada anak. Jadi Nabi ini yang dipikirkan ini umatnya terus. Seperti apa, bagaimana umatnya, itu yang dipikirno ambek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman yang hidup satu zaman dengan beliau. Untuk yang akan datang itu loh dipikirno ambek Nabi. Untuk yang akan datang itu dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam hadis beliau juga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau saya tidak takut memberatkan kepada umat, saya akan perintahkan tiap sholat itu wajib untuk menggunakan siwak, ya, kayu siwak ini. Nah, kalau sholat harus menggunakan kayu siwak. Ya, sak masjid gitu coba, sehingga kayu siwak cuman coba. Ya, kaji jarian totok modeli. Ya. Aku dewi lali gak gowo. Nabi mikir nih, takut khawatir memberatkan umatnya. Takut memberatkan kepada umat. Kalau enggak khawatir memberatkan umat, tiap sholat saya perintahkan untuk siwak. Kalau sahabat enggak usah khawatir. Kalau sahabat enggak usah khawatir. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lakukan, kami kerjakan. Itu sahabat. Ya, tapi Nabi kan mikir, ya nek sahabatku. Ya setelah itu tabiin kuat. Lah yang generasi berikutnya ini. Ya, model-model kayak kita ini, akhirus zaman apa segala macam ini. Nah, ya contoh seperti sholat malam bulan Ramadan itu Pak, yang kita kenal dengan tarawih itu. Itu kan Nabi melakukan sholat. Nabi mengerjakan, Nabi melakukan sholat. Sahabat ngerti, Nabi sholat, ikut. Malam berikutnya semakin banyak yang ikut. Malam ketiga tambah ramai yang ikut. Malam keempat full. Apa yang terjadi? Nabi tidak keluar rumah. Ya, Nabi tidak keluar rumah sehingga mereka sholatnya sendiri-sendiri. Nah, Nabi khawatir. Ini kalau sampai nanti jadi kewajiban, iya sahabat gak kabotan. Lah model-model kita ini sekarang, ya, yang kayak kita ini seperti apa, bagaimana? Lah, itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beliau itu tahu, Pak, ngerti seperti apa, bagaimana. Seperti apa, bagaimana Nabi itu tahu, ngerti. Dan Nabi banyak memberikan peringatan-peringatan. Hati-hati loh ya. Umatku hati-hati, itu umat-umat dulu loh kayak begini, ya, umat dulu seperti begini, kalian jangan seperti mereka, ya, bukan cuman Bani Israel juga Pak, contoh seperti Nabi Soleh itu kita menceritakan kaum Tsamud itu minta kepada Nabi Soleh, ya, satu tanda kebesaran dari Allah, dari sebuah batu keluar seekor onta, sampai dibuat perjanjian, ya wis jangan sampai mengganggu, jangan sampai menyakiti onta. Apa yang terjadi? Akarunakoh, mereka pun akhirnya membunuh onta tersebut, dibunuh onta tersebut. Ya, ikhtilaf jelas mereka itu, ngelawan, nentang dengan apa yang disampaikan oleh para nabinya. Ya, kalau sahabat tadi punya prinsip sami'na wa ata'na, ya. Kalau mereka orang-orang Bani Israel juga punya prinsip sami'na wa asoina, kami akan dengar tapi tak lawan. Ya, kami akan dengar tapi akan kami lawan, akan kami tentang. Naudzubillah min dzalik, ya, kita jangan seperti itu. Alhasil itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau betul-betul mikirkan gimana umat ini, ya, bagaimana umat ini supaya selamat. Ya, bagaimana umat ini supaya hidupnya itu nikmat, enak, bukan cuma di dunia, tapi sampai kelak nanti di akhirat. Jadi diajarno kabeh Nabi.
Diajarkan semuanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan semuanya, tidak ada yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi jangan salah paham, bukan Islam itu ngajarkan cuman dalam urusan ibadah, tapi dalam semuanya, dalam segala hal, Pak. Ya, dalam segi kita bermuamalah, tata cara kita itu bekerja seperti apa, macam-macamnya muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, semuanya ada dalam hukum fikih, itu diajarkan semuanya. Itu diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya lah. Maka kalau kepingin hidup itu berkah, ya, kepingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dunia sampai dengan akhirat, ya ikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Cobalah kita lihat, kita survei, kita lihat, kita pikirkan. Ada ndak orang yang ikut dengan jalannya Nabi ini kemudian dia gagal, itu ada apa enggak? Ada atau tidak orang yang wah gara-gara melo ambek Nabi sampai dia enggak dapat apa-apa, sampai dia gagal? Ada apa enggak? Coba kita cari. Tidak mungkin ada. Orang yang ikut kepada apa yang diajarkan Nabi, setapak demi setapak menuruti apa yang disampaikan Rasul SAW, tidak ada mereka itu yang gagal. Semuanya itu orang-orang sukses, semuanya orang berhasil sukses. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Dunianya mereka sukses sampai dengan akhiratnya mereka sukses. Kita melihat contohnya berapa itu, mereka para aulia itu. Ya, mereka wali-walinya Allah itu semuanya. Itu contoh yang real, contoh yang nyata. Ya, contoh yang real, contoh yang nyata. Kalau kita melihat sekarang ini, Pak, walaupun kita enggak hidup satu zaman ya, dengan mereka para aulia, dengan mereka para wali itu kita enggak hidup satu zaman, sudah selisih sekitar 600 tahun, tapi hasilnya itu kita saksikan sampai saat sekarang ini. Bagaimana orang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia bisa memberikan bantuan perekonomian dengan yang ada di sekitarnya semuanya itu. Ini contoh sing ono di Tuban ini. Ya, kita contoh yang ada di Tuban, Syekh Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang itu ya. Beliau sudah meninggal 600 tahun yang lalu. Tapi berapa banyak orang yang masih mendapatkan hasil daripada berkahnya beliau. Begitu juga dengan wali-wali yang lainnya. Nah, itu semuanya sebetulnya ngajak kita untuk berpikir. Ini loh, wong ini nurut ambek Kanjeng Nabi. Orang itu kalau taat nurut dengan Allah, Allah pasti akan berikan kemuliaan. Ya, Allah pasti akan berikan kemuliaan. Dan yang membuat mereka jadi mulia itu siapa? Allah. Dan Allah tetap ada sampai sekarang itu ada. Maka bukan hal yang mustahil kalau Allah juga akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tinggal apa? Tinggal kita ikut. Sehingga kalau seperti Habib Ali Al-Habsyi, Sahib Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan man salak ala darbi wasal. Orang itu kalau mau berjalan di rel yang diikuti oleh orang-orang tua kita dulu, mereka para salaf kita, orang-orang soleh terdahulu, jalannya mereka kita tinggal ikuti, karek melok tok wae. Apa? Wasal, kita pun akan sampai kepada tujuan. Gitu loh. Iki sono relay. Ini keretanya, kita tinggal naik saja, sampai nanti. Nggak perlu pakai bingung, mikir golek dalan liya sik. Ya. Ini ono relay, ono keretanya didelok, tok gak diikuti, yo gak sampai. Ya enggak mungkin sampai. Apalagi kalau mikir, sik coba kita cari jalan yang lain. Yo nek sampai, nek ndak kesasar. Seperti apa bagaimana? Udah, enggak usah banyak mikir. Apa yang diajarkan orang-orang tua kita dulu kayak apa? Dan kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan hasilnya seperti apa, ikuti. Kelas. Tinggal kita ikuti. Nah, walaupun nggak bisa secara totalitas 100%, ya semampu kita, piro-piro saisoni. Ya, apa gandul-gandul, nanut-nunut piro wae wis sedikit-sedikit seperti apa kita ikuti, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Ya, akan mendapatkan keberkahan. Nah, itulah
peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang taat, ya, umat yang nurut, yang patuh. Ya, ngikuti apa yang disampaikan Nabi kerjakan. Ya, apa yang diperintahkan kerjakan. Apa yang dilarang tinggal. Enak. Ya, enak sudah. Dilakukan oleh diperintahkan Nabi lakukan. Dilarang oleh Nabi tinggal. Nah, walaupun setan nggak mungkin akan ridho, Pak. Ya, setan pasti akan terus bisiki kita, menghalangi kita, merintangi kita. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah jaga, Allah lindungi kita semuanya. Allah jaga, lindungi keluarga kita semuanya daripada gangguan dan godaan setan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi عدد ضش الصخب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي